السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، زاري من ملكته رياض الصالحين عندما تو أسرى سدستنيا درساتنا هنا إن شاء الله. جمرني نبر الرئيس باب إكرام الضيف انقدان ماكبر يمي ملكة رئيسنا بزير السري من النسبة حديث وعن أبي شريح كأبو شريح تيزو كنياجو خويلد بن عمرو سماجو الخزاعي نسبة ولقصاجو تدقف كساجو تيزو رضي الله عنه الله يودد الله جونا قال انديه بلوال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يا الله ملكتين سماهم يقول نفسيل من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فالله ناب مجرش وكان يميامن ونسو فليكرم ضيفه انقداوني أكبر فليكرم ضيفه جائزته انقداون جائزته ستوتاون وشلماتني أكبر قالوا بزيهن جزي أدماج الصحابيوت اللي قالوا وما جائزته يا رسول الله يا الله ملك دنيا هوي شلماته ويمسطوته من دنو أيناتشو قال بزيهن جزي مالو يومه وليلته عندك أننا ليلتهم يمجمروا وكان هي الزيك زي مستنقلو جائزة ويتجلس أوصل والضيافة مستنقلو 3 أيام ሶስት ቀን ነው እንግዳን ማስተናገድ فما كان وراء ذلك ከዚህ በኋላ ያለው ከ3 ቀን በላይ ያለው فهو صدقة عليه ይሄ በሱ ላይ የሚሰጥ ሰደቃ ነው متفق عليه البخاري ومسلم የተስማሙበት ዘገባ ነው وفي رواية لمسلم بل لا مسلم ዘገባ ደግሞ لا يحل لمسلم له سواء فقدم أن يقيم عند أخيه كوندم زند ليقوي أن يقيم ليقوي عند أخيه كوندم زند حتى يؤثمه اسكم يسوى نجلو درس ليقوي يفكد حتى يؤثمه اسكم يسوى نجلو ليقوي يقبا قالوا يا رسول الله يا الله ملك دنيا يا وكيف يؤثمهم ديتهم يسوى نجلو ولا قال بزيهن جزيم مالو يقيم عنده كالسوزن ليقوينه ولا شيء له السوقن يلله هنو يقريه به السوق ولا شيء له لسو من يلهم لاستناقات يقريه به يستناقد بس من النقر يلله هنو ليقويبت له ايش بزي حديث وسط من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فالله ناب مجرشاو كان يأمن يا الله من دا شلماتون يمياسر كالسفيت مقومن حساب من صراط قبر يمياسر يهونسو عندهم اليوم الآخر بمجرشاو كان كموت بهاله يوجد دال يمياسر يهونسو فليكرم ضيفه جائزته أمانه نو كالسمي تبقوا كزي تقاراني يهونو يا أمان بحري أي جدام የሚለውን እንወስዳለን ምክንያቱም በአላህና በመጨረሻው ቀን የሚያምን ይሆናል ይሄ አነጋገር እንግዳን ማስተናገድ ዋጅብ እንደሆነ ይጠቁመናል ግዴታ እንደሆነ በአላህና በመጨረሻው ቀን የሚያምን የሆነ ሰው ይሄ ይጠበቅበታል ጃኢዛው ሊሰጥ ምንድነው ጃኢዛ قالوا وما جائزته يا رسول الله قال يومه وليلته عند ቀንና ሌሊቱ መስተንግዶ 3 ቀን ነው ተብሏል ሐዲሱ ላይ እንደተገለጸው አንዷ ቀን በተለየ ለምን ተጠቀሰች ለየት ያለ መስተንግዶ ይኖራል አቅም በፈቀደ ቀደም ብለን መግቢያ ላይ የሰፈሩትን አንቀጾች እናስታውስ هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين يتكبروا إبراهيم انجلوز زينا درسهن مكتوب علينا إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون كذا سألفوا فراغ إلى أهله ولم يتسبوا زور على النار فجاء بعجل سمين سلازي يميسل سو أقموا بفكده لنقدوا تاسبوا يدرج لي مستنقدوا لي نوري قبال مالتنا ከዛ ቀሪዎቹ ሁለት ቀናት ላይ ደግሞ እንደዚሁ የሆነ ያክል ይኖራል መስተንግዶ
የመጀመሪያው ቀን ላይ የተለየ ይጠበቃል የሚችለውን ያክል ከዛ ወዲያፈቱ 3 አያም 3 ቀን ነው የሚጠበቀው እንግዳ ከዚህ በላይ መቆየት የለበትም ማለት ነው ከዚህ በላይ ከቆየ በሆነ ጉዳይ ከዚህ በላይ ያለው መስተንግዶ ሰደቃ ነው ራሱ ነይቶ የሚያደርገው ሰደቃ እንጂ የእንግዳነት ሐቅ አይደለም ማለት ነው فما كان وراء ذلك فهو صدقة عليه كذا المسلم زغبا ላይ የሰፈረው لا يحل لمسلم أن يقيم عند أخيه حتى يؤذمه እንግዳ የሆነው አካል ደግሞ አስተናጋጁን እስከሚያስወነጀል ድረስ ሊቆይበት አይገባም ምን ማለት ነው يقيم عنده ولا شيء له يقريه به ካቅም በላይ የሆነ ነገር ሰው ሊገደድ አይገባምና በየሌለው ሆኖ ሳለ ሊቆይበት አይገባም እና ምንድነው የሚወነጅልበት ከተባለ እሱ የማይችል ሆኖ ሰውየው ሲቆይበት አስተናጋጅ ተቀባይ የሆነው አካል ወንጀል ላይ ሊወድቅ ይችላል ሐሜት ላይ ሊወድቅ ይችላል ውሸት ላይ ሊወድቅ ይችላል ሰውየውን ላለማስተናገድ የተለያዩ ውሸቶችን ሊያመጣ ይችላል ዘወር እንዲልለት ወይም ከዚህም አልፎ ምን ሊሆን ይችላል እዳ ላይ ወድቆ ለዛ እዳ ብዙ ውሸት ውስጥ ሊወድቅ ይችላል ሌሎችም ከዚህ ጋር ተያይዞ ሰው እዳ ውስጥ ሲገባ ይዋሻል ሲጨናነቅ ይዋሻል እና የመሳሰሉ ወንጀል ላይ እንዳይጥለው የማይችል ከሆነ እሱ ላይ አይረፍበት በተለይ በዚህ ዘመን ደግሞ ብዙ ነገሮች ገርተዋል ሰው በሆቴሎች በተለያዩ ቦታዎች ላይ ምን ሊያደርግ ይችላል መስተናገድ ማረፍ ይችላል ሌሎች ደካማዎች ላይ ሄዶ እነሱን ወንጀል ላይ ከሚጥላቸው ወይም ከሚያስቸግራቸው ወይም ደግሞ አቅም ያለው ከሆነ ሁሉ ነገር ገንዘብ የተወሰነ ላለው ሰው ይዞ መግባት ይችላል ማገዝ ይችላልና በዛ መልኩ ሊቀርብ ይችላል ዋናው ነገር ርዕሳችን ጋር የሚገናኘው ነገር እንግዳን ማክበር እስላማዊ አደብ እንደሆነ እንወስዳለን ማለት ነው እሺ باب استحباب التبشير والتهنئة بالخير ሌላኛው ርዕስ ደግሞ استحباب التبشير ማብሰር እንደሚወደድ የሚመለከት ርዕስ ነው التبشير ማብሰር والتهنئة بالخير እንደገና በخير መልካም ነገር የገጠመውን በخير ዱዓ ማድረግ تهنئة ማለት ቢሻራ ማለት ኢዕላም ነው بما يسره አንድ ሰው በሚያስደስተው ነገር መንገር ማለት ነው የምስራች እንዲህ አይነት ነገር ገጠመ ደረሰ የመሳሰሉ ነገሮች ደስታን መግለጽ ማስደሰት የሚያስደስተውን ነገር መናገር ምስራች ይሄ ነው والتهنئة بالخير የሚለው ደግሞ تهنئة ዱዓ ነው ያለው ውስጥ ዱዓ ማድረግ በምን بالخير ማለት ነው አላህ ለምሳሌ ቁርአን ሐፊዝ ሆኖ ሊሆን ይችላል አላህ በቁርአን እንድትጠቀም ያድርግህ ብሎ ተህኒአ ሊሰጠው ይችላል ረመዳን እየገባ ነው ያለው ሰዎች ተህኒአ ሲያደርጉ እርስ ረመዳንን በሰላም ጾሞ የሚጨርሱ አላህ ያድርገን ብለው ተህኒአ ሊለዋወጡ ይችላሉ ይሄ ምስራች አይደለም ተህኒአ ሁለቱ ይለያያል ረመዳን ሲጨርሱ ዒድ ሲገባ ተቀበለ አላሁ ሚና ወሚንኩም ተህኒአ ነው ይሄ ዱዓ አለ በውስጡ ስለዚህ ተህኒአ በውስጡ ዱዓ አለ በመልካም ነገር ዱዓ ማድረግ ተብሺር የሚለው ደግሞ ምስራች ነው ማብሰር ነው እሺ قال الله تعالى كف ያለው ጌታ አላህ እንዲህ ይላል فبشر عباد ባሮችን አብስር الذين እነዚያን يستمعون القول ንግግርን የሚያዳምጡ የሆኑ ቁርአንን የሚያዳምጡ የሆኑ እና فيتبعون احسنه መልካሙን የሚከተሉ ማለት የሚተገበረውን የሚተገብሩ ሰምተው ዝም ብለው የማይተው የሆኑትን አብስራቸው መልካም ነገር መልካም መስተንግዶ እንደሚጠብቃቸው አብስራቸው وقال تعالى እንደዚሁም ከፍ ያለው ጌታ አላህ እንዲህ ይላል يبشرهم ربهم ጌታቸው ያበስራቸዋል አማኞችን በእዝነቱ برحمة منه ከሱ በሆነ እዝነት ያበስራቸዋል ورضوان በውዴታው የአላህ ውዴታ እንደሚያገኙ ያበስራቸዋል وجنات لهم فيها نعيم مقيم وجنات بجنتوچም ያበስራቸዋል لهم ለነሱ فيها በሰውስጥ አንልም ጀናት ነው የሚለው ጀነትን አይደለም ይላል ጀናት ጀነቶች لهم ለነሱ فيها በነሱ ውስጥ በጀነቶቹ ውስጥ نعيم مقيم የማይቋረጥ የሆነ ጸጋ ያለባቸው የማይቋረጥ የሆነ ጸጋ ባለባቸው ጀነቶችም እንደዚሁ ያበስራቸዋል ጌታቸው ስለዚህ ብስራት የዳዕዋ አንድ አካል ነው ዳዕዋ ስናደርግ
ሁልጊዜ የሚያስፈራራውን ክፍል ብቻ መናገር አይደለም። ይህን የፈጸመ እንዲህ አይነት መስተንግዶ አለው። ለአማኞች የደገፈ ከጎናቸው የቆመ ሶላትን የሰገደ ዘካን የሰጠ ሐጅን የፈጸመ ወላጆቹን እንደዚህ መልካም የዋለ የመሳሰሉ መልካም ነገሮች ሲነሱ እነዚያን ነገሮች ላስገኘ ሰው የተቀመጡትን በስራቶች ማስተዋወቅ ማቅረብ ራሱን የቻለ አንድ የዳዕዋ ስልት ነው። ተርጊብ ማለት ነው። ዳዕዋችን ተርጊብና ተርሂብን ሁለቱንም መያዝ አለበት። ተርጊብ ይሄ ነው። يبشرهم ربهم برحمة منه إلى آخر الآية። በዚህ መልኩ አላህ ያበስራቸዋል እያለ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ደጋግመው ይህን ነገር ያደርጋሉ። ጀነትን በተመለከተ ለአማኞች የተዘጋጀው መስተንግዶ ሲገልጹ فيها ما لا عين رأت አይኖች ያላዩት መስተንግዶ በዛ ውስጥ አለ ነው ያሉት። ولا أذن سمعت ጆሮዎች ያልሰሙትም ولا خطر على قلب بشر በሰዎች ልቦና ውስጥ ፈጽሞ ውል ብሎ የማያውቅ የተለየ መስተንግዶ ነው ያለው። አገላለጹ መልእክቱ በራሱ ምንድነው? መስራች ነው ያለው፣ ማብሰር ነው ያለው። አገላለጹ ራሱ የተለየ ምን አለው? የሚያጓጓ መልእክት አለው። ምክንያቱም ምንነቱ አልተገለጸም። የሚጠብቀው መስተንግዶ ወላጆች ልጃቸውን ወደ ሆነ ቦታ ቢልኩ ወይም ደግሞ አንተ በትምህርትህ ጎበዝ ከሆንክ ቁርአንን ከጨረስክ ማደርግልህን አታውቅም ቢል ልጅ በተለየ ጉጉት ያለበታል። ምን ይሆን ነው የሚለው፣ ልቡ ይቆማል፣ ይለያል ይሄ ሁኔታ እና በጀነት ውስጥ የተለየ መስተንግዶ እንዳለ ተጠቆመ። የጀነት መሆን በራሱ አንድ ትልቅ ምስራች ነው። ይሄን የሚያደርግ ሰው ጀነትን ያገኛል መባሉ። ከዛ ባለፈ እዚያ ምን አለ የሚለውን በተመለከተ አይኖች ያላዩት ጆሮዎች ያልሰሙት በሰዎች ልቦና ውስጥ ውል ብሎ የማያውቅ ነገር ነው መባሉ በራሱ የበለጠ ጉጉት የሚያጭር ነገር ምስራች አለ በውስጡ ማለት ነው። قال تعالى አሁንም ከፍ ያለው ጌታ አላህ እንዲህ ይላል وأبشروا بالجنة በጀነት ተበሰሩ وأبشروا تبسروا بالجنة بجنة التي كنتم توعدون يجي تبسروا بات የነበረችው ማለት ነው። እናንተ የምትበሰሩባት በሆነችው ጀነት ተበሰሩ ተጠብቃችኋለች ብሎ አላህን ፈሪ የሆኑ ደጋግ ባሮችን ያበስራል ማለት ነው። መላእክት በዚህ መልኩ የተነሱ አማኞችን ያበስራሉ። وقال تعالى فبشرناه بغلام حليم ለኢብራሂም የተዋለውን ውለታ ሲገልጽ አላህ ምን ይላል? فبشرناه አበሰርነው በስራት ኸይር እንደሚደርስ ማሳወቅ ማለት ነው። ኸይር እየመጣለት እንደሆነ መንገር فبشرناه አበሰርነው بغلام حليم ታጋሽ በሆነ ልጅ ማናቸው? ኢስማዒል አለይሂ ሰላም። ኢስማዒልን አላህ እንደሚሰጣቸው በዚህ መልኩ አበሰራቸው። وقال تعالى እንዲሁም ከፍ ያለው ጌታ አላህ እንዲህ ይላል ولقد جاءت رسلنا ولقد جاءت በርግጥም መጣች አለን። ቀጥሎ የመጣው ጀምዕ ነው። አረብኛው ላይ በዚህ መልኩ በአንስታይ የሚገለጽበት አግባብ አለ። እንደ ሁኔታው እንዳገባቡ በአንስታይ ሊገለጽ ይችላል፣ ብዙ ቁጥር ማለት ነው በሴት በአንስታይ። ነገር ግን ወደ አማርኛው ስንመልስ በተለመደው በማይጎረብጥ መልኩ መተርጎም አለበት። ወለቀድ ጃአት ሩሱሉና በርግጥም መልእክተኞቻችን መጣች አለን። አማርኛው ላይ ይሄ አነጋገር ይጎረብጣል፣ አልተለመደም። ቃለት ሩሱሉሁም መልእክተኞቻቸው አለች አለን። ስለዚህ እንደያገባቡ እያደረግን እንተረጉማለን ማለት ነው። وقال تعالى ولقد جاءت رسلنا በርግጥም መልእክተኞቻችን መጡ ኢብራሂም ዘንድ መጡ። ወደ ኢብራሂም መጡና ቢልቡሽራ በምስራች መጡ፣ ሊያበስሩ መጡ፣ ብስራት ይዘው መጡ። ስለዚህ አሁንም ይሄ ራሱን የቻለ አንድ አማኞችን ማስደሰት ዓላማ እንደሆነ ግብ እንደሆነ ከልባችን ልንይዘው የሚገባ ትልቅ ኸይር እንደሆነ አማኞችን የሚያስደስታቸው ነገር ሲኖር በዚያ ነገር ላይ መስቀዳደም ከዚህ በፊት አሰልፈናል። የከዕብ ብን ማሊክ ታሪክ ላይ አላህ ተውባቸውን ተቀብሎ ቁርአን ባወረደ ጊዜ ሱሐቦች በየአቅጣጫው እንዴት ነው የተሽቀዳደሙት? ግማሹ በፈረስ ግማሹ በእግር ነው የሮጡት፣ ደስታቸውን ለማካፈል ማለት ነው። የአማኞች ደስታ ደስታችን ነውና ሰዎችን ለማስደሰት የደስታቸው ተጋሪ ለመሆን ደስታ ከልባቸው ሲገባ ቀዳሚ ሆነን ይህን መልእክት ለማድረስ መስቀዳደም ራሱን የቻለ አንድ ዓላማ እንደሆነ ዒባዳ እንደሆነ እንወስዳለን። وقال تعالى እንዲሁም ከፍ ያለው ጌታ አላህ እንዲህ ይላል ወምራአቱሁ ቃኢመቱን ኢብራሂምን በተመለከተ ወምራአቱሁ ባለቤታቸው ሚስታቸው ቃኢመቱን ቆማ ነበር ፈضحከት ሳቀች። ይሄ የሎጥን ህዝቦች እነዚያ ወንድ ለወንድ ግንኙነት በመፈጸም ጸያፍ ወንጀል ላይ የተጠመዱ ሰዎችን
ቢነገሩ ቢዘከሩ አልመለስ ሲሉ እነሱ ላይ ቅጣት ሊያደርሱ የተላኩ መልእክተኞች ይህን መልእክት ሊያደርሱ ይመጣሉ። ኢብራሂም ጋር ይደርሳሉ። መጀመሪያ ቀደም ብሎ መግቢያችን ላይ ያሳለፍነው ማለት ነው፣ የባለፈው ርዕስ ላይ ያሳለፍነው እና ይህን ለኢብራሂም ካሳወቁ በኋላ መልእክቱን ስትሰማ የኢብራሂም ሚስት ወምራአቱሁ ሚስቱ ባለቤቱ ቃኢመቱን ቆማ ነበር እየሰማች ፈضحكت ሳቀች። በምንድን ነው የሳቀችው? ሙፈሲሮች የተለያየ ነገር ያነሳሉ። ከሚነሱት ውስጥ አንዱ እነዚህ ሙጅሪሞች ላይ ቅጣት ሊወርድባቸው እንደሆነ መነገሩን ስትሰማ በዚህ ነው የሳቀችው ብለው ይገለጻሉ። ስለዚህ በጥፋት የታወቁ ተዝካር ማስታወስ የማይመልሳቸው ተግሳጽ የማይመልሳቸው ከሃዲዎችን በዚህ መልኩ የአላህ ቅጣት ሲወርድባቸው መደሰት እንደሚቻል ከዚህ እንወስዳለን። ሳቀች። ወምራአቱሁ ቃኢመቱን ፈضحكت ሳቀች። ስትስቅ ፈበሸርናها አበሰርናት። ኸይር ወዳጅ ሸር ጠይ ስለሆነች ማለት ነው። በዚህ ሁኔታው ላይ ያለች ብስራት መጣላት ለሷል። ፈበሸርናها አበሰርናት በኢስሐቅ አበሰርናት ሳራ ማለት ነው። ረጅም ዘመን ልጅ ሳይኖራት እርጅና ውስጥ ገብታለች። ልጅን ተስፋ የምታደርግበትን የእድሜ ክልል አልፋለች። ፈጽሞ ተስፋ የምትጥልበት ጊዜ ላይ አይደለችም። ነገር ግን ሁሉም ቻዩ ጌታ ይህን መልእክት አብሮ እንዲደርሳት ስለወሰነ ፈበሸርናها አበሰርናት በምንድን በኢስሐቅ ሊሰጣቸው ومن وراء إسحاق كإسحاق بفلا يإسحاق لجمعنا لا يعقوب مالته يعقوب يلجلج ومن وراء يعقوب إسحاق يعقوب كذاب بفلا يلجلج يعقوب للنتاي الذي ملكه أبسترنات يعقوب للنسقات أبسترنات الشيء وقال تعالى عونم كفي على وجه الله به بلان فنادته الملائكة ملائكة أرت معنن نبي الله زكريا مالتنا أرتنا وهو قائم السوق ومنبر يصلي يسجد في المحراب دمسك جاب تكلل بوتا لي دمسك جاب بوتا ومنبر يسجد أن الله يبشرك بيحيى الله بيحيى يا بسرها بلو ملك تدرسوت سلازي هنا مدري يتفلقوا بسرات مدرس أمانيوش لبوست أسدسات نقل مدرس የአማኞች አንድ ዓላማና ግን መሆን መያዝ እንዳለበት እንድንወስድ ነው እየተነገረ ያለው። አንድ አደብ አድርገን እንድንይዘው። وقال تعالى إذ قالت الملائكة ملائكة بالوزي هنا وصار يا مريم هوي إن الله يبشرك الله يبشرشال بكلمة بنذكر بقالوا يبشرشال منه كستبه قال اسمه المسيح سمو المسيح يهنا عيسى بتملكته مالتنا بكلمة مالات ሌሎች እንደሚያስቡት የአላህ የፈጣሪ የጌታ ቁራጭ ነው ማለት አይደለም። ይልቁንም በተለመደው የሰው ልጅ መተካካት መንገድ የመጣ አይደለም። ያለ አባት በአላህ ይሁን ቃሉ የመጣ ነው የሚለውን ለመግለጽ ነው። بكلمة منه ከሱ በሆነ ቃሉ اسمه المسيح سمو مسيح يهنا المسيح مالات አይናቸው የጠፉ ወይም ሌሎች ህመም ያለባቸው ዓሃት ያለባቸውን አካላት በእጃቸው ሲዳብሷቸው የነበረባቸው እንከን ወይም ህመም ይወገድላቸው ስለነበር መሲህ የተባሉት ለዚህ ነው ብለው ይገለጹ አሉ። ሌሎችም የሚነሳሉ። والله اعلم الايه ዋናው ነገር የተፈለገው የትኛው ቃል ነው? ان الله يبشرك يا بسرشال بكلمة منه የሚለው። እሺ ስለዚህ በዚህ መልኩ ብስራትን ማድረስ ለሰዎች ምስራች ማድረስ የአማኞች አንድ ዓላማ መደረግ እንዳለበት ወለአያት ፊል ባብ በዚህ ርዕስ ላይ ያሉ አንቀጾች ከፊረቱን ብዙ ናቸው ማዕሉመቱን የታወቁ ናቸው። عن أبي إبراهيم كإبراهيم أبات تيزو ويقال يبالا لنبساتشو لا يكون ياتشون بتملكة أبو محمد محمد أبات ويقال أبو معاوية أبو معاوية بلهم عندما يتقروا يقلزال نزيكون يوجناتشو سماتشو عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه الله يهدد الله تشونا
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يا الله ملكتنيا بشر خديجة ባለቤታቸውን ኸዲጃን አበሰሯት ረዲየላሁ ዐንሃ አላህ ይወደድላትና ቢበይቲን ፊል ጀና ጀና ውስጥ ባለ ቤት አበሰሯት ሚን ቀሰቢን ቀሰብ ማለት ከሉል የተዘጋጀ የሆነ የተሰራ የሆነ ቤት ላ ሰኸበ ፊሂ በሱ ውስጥ ሰኸብ የሌለበት ሰኸብ ማለት ጫጫታ የሌለበት የሆነ ولا نصب دكامم የሌለበት የሆነ متفق عليه البخاري ومسلم የተስማሙበት ዘገባ ነው القصب قصب ማለት هنا እዚህ ቦታ ላይ እዚህ ቦታ ማለት ሌሎች ቦታዎች ሌላ ትርጉም ሊይዝ ይችላል እዚህ ቦታ የተፈለገው اللؤلؤ ሉል ነው المجوف ውስጡ ክፍት የሆነ ሉል ከሉል የተዘጋጀ ቤት ነው والصخب صخب የሚል አሳልፈናል لا صخب فيه ولا نصب صخب مالت الصياح ጩኸት ማለት ነው واللغط ጫጫታ ማለት ነው والنصب ولا نصب የሚለው ደግሞ نصب ማለት التعب ድካም ማለት ነው التعب ድካም ማለት ነው እሺ እዚህም ላይ መልእክተኛው ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጀነት የሳቸው ውስጥ አይደለም ለፈለጉት የሚያከፋፍሉ አይደለም ያ ቢሆን ኖሮ አቡ ጣሊብን ጀነት ያስገቡ ነበር አቡ ጣሊብን ኢማን ያስገቡ ነበር ከልብ ውስጥ እዚህም ላይ ከአላህ የደረሳቸውን ነገር ነው ያበሰሩ ማለት ነው እሺ وعن ابي موسى الاشعري كابو موسى الاشعري تيزو رضي الله عنه الله يودد الله انه توضأ في بيته ساجو ابو موسى الاشعري سماچو مانو عبد الله بن قيس أسلفنا الكذب فيه أنه توضأ في بيته ساجو بيتاجو وسط من أدربه وضوء أدربنا ثم خرج كالزيمود فقال كالزيمال كن يا وجنيزا سماجون ما سالف يدبن بزيه زمن سنتنا سنت أربعنا إلى الله جو سوجل كسماجو ألفو بيتسباجو تاريخاجو بزو نقر يازمن يعلن የኢስላም ባለውለታዎች የኛ ባለውለታዎች ናቸው ምሳሌዎቻችን ጀግኖቻችን ናቸው ስለዚህ የተወሰነ ያክል ቅንጭብ ነገር እንኳን ለኒዝ ይገባል ቢያንስ ስማቸውን መያዝ አለበት ኸሊፋው አቡበክር ስማቸው ማን ነው ሲባል ይሄን ለማወቅ ያገር ተጫዋች ከነስማቸው ከነቤተሰባቸው እየሸመደደ የአቡበክርን ስም ለማወቅ አሳፋሪ ነው አቡበክር ስም አይደለም ከዚህ በፊት በተደጋጋሚ እንዳሳለፍነው ኩንያ ነው ስማቸው ማን ነው አብዱላህ ابن عثمان مالتنا ابن عثمان ስለዚህ ሌሎችንም ጀግኖቻችንን ባለ ታሪኮቻችንን ዑለማዎቻችንን የተወሰነ ነገር እንኳን እናውቅ ይገባል ቢያንስ እሺ ከአብዱላህ ኢብኑ ቀይስ አቡ ሙሳ አልአሽዓሪ ተይዞ አላህ ይወደድላቸውና انه توضأ في بيته ثم خرج ቤታቸው ውዱእ አደረጉና ከዚያም ወጡ فقال እንዲህም አሉ لألزمن ዚኖ ዘኑና በفتح ነው لألزمن رسول الله صلى الله عليه وسلم يا الله ملكتنيان إيزالهم يزك إيزالهم ማለት ከሳቸው ጋር አሳልፋለሁ ولا أكونن በርግጥም ሆናለሁ معه ከሳቸው ጋር يوم هذا ይህንን ቀን ማለት ምንድነው የተወሰነ ሰዓት ቆይቼ መመለስ ሳይሆን ሙሉ ጊዜን ከሳቸው ጋር አሳልፋለሁ አሉና فجاء المسجد ወደ መስጂድ ሄዱ فسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم كنبياتين تجيبوا يتندالو فقالوا وجه ها هنا بزي هالتاجا والتوال هدوال ولاجا وجه تتاج توال هدوال أمر توال قال فخرجت ودعهم يا أبو موسى الأشعري على أثره بزم سالويمان ودياونو تكتلباتو استاچون غزي بوتو بس ودياونو እንዳወቁ ይሄን ተከትለው ወጡ اسال عنه ሳቸውን እየጠየቁኝ حتى دخل بئر أريس يا أريس የውሃ ጉድጓድ እስከሚደርሱ ድረስ حتى دخل እስከሚገቡ بئر أريس ማለት የመጠጥ ውሃ ያለባት ጉድጓድ ነች እቺ ጉድጓድ የነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መዲና ውስጥ ነው የምትገኘው ወደ ቁባ አቅራቢያ ነው የምትገኘው የነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ቀለበት
ዑስማን ኢብኑ አፋን እጅ ላይ የነበረች በሳጅ በኺላፋነት ዘመናቸው ቀለበታቸው ወድቆ እዚህ ጉድጓድ ውስጥ ነው የጠፋባቸው። ተፈለገው አሁን ሁሉ አወጡ ሊያገኙ አልቻሉም። እና ቢዕሩ አሪስ የታወቀች ቦታ ነች። እና ወደዛ እስከሚገቡ ድረስ ወደዛ እንደሄዱ ሲነግሯቸው እዛ ገቡ። ፈጀለሰ ማለት ቢዕሩ አሪስ የአሪስ የውሃ ጉድጓድ ያለችበት ቦታ ሄዱ ማለት ነው እንጂ ጉድጓድ ውስጥ ገባ አይደለም የተፈለገው። ያለችው የመስኖ ቦታ የአትክልት ቦታ ነው ጉድጓዱ የሚገኘው። እዛ ሄዱ። ፈጀለስቱ ተቀመጥኩኝ عند الباب በሩ አጠገብ የአትክልቱ ግቢ በር ላይ ተቀመጥኩኝ። حتى قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يا الله መልእክተኛ እስከሚፈጽሙ حاجته ጉዳያቸውን وتوضأ كذا وضوء አደረጉ። فقمت إليه ወደሳቸው ተነሳሁ። فإذا በዚህ መልኩ ያለው አቀራረብ ففجائية ትባላለች ድንገተኛ ሆነ መሆኑን ለመጠቆም ነው። فإذا هو قد جلس على بئر أريس سدرس بأريس ጉድጓድ የውሃ ጉድጓድ ዘንድ ተቀምጠዋል። وتوسط መሃል ላይ ሆነዋል። قفها قف ማለት የውሃ ጉድጓድ ዙሪያውን እንደ ካብ እንደ ድብ ነገር ይዘጋጃል። በአንድ በኩል ደግሞ ገብተው ውሃ ይጠርቃሉ። እዛ አንደኛው መሃል ላይ ቆፉ ላይ ዙሪያውን ያለው የተካበው የተዘጋጀው ድብ ላይ ወይም ካቡ ላይ ተቀምጠዋል። መሃል ላይ ተቀምጠዋል። وكشف قلطوال عن ساقيه ሳቆቻቸው ሳቅ ማለት በእግርና በቁርጭምጭሚት መካከል ያለው የእግር ክፍል ሳቅ ይባላል። አማርኛ ምን ይባላል? ቅልጥም ይባላል መሰለኝ። እሺ ምን ያህል ተለመደ እንደሆነ አላውቅም። እሺ ባት የሚባለው ይሄ ወፈር ያለ ስጋ ያዘው ክፍል ነው። ይገልጻል በተወሰነ ልክ ነው። እሺ አማርኛው የተወሰነ ብዙ ቋንቋዎች በአረበኛው መጠን ስፋት አይኖራቸውም፣ ጥልቀት አይኖራቸውም። አረበኛው እግራችንን ጫማ የምንለብስበት ክፍል ቀደም ይባላል። ለምሳሌ ቀደም ከፍ ብለን ደግሞ ያለውን ሳቅ ብለን እንገልጻለን። ሙሉውን ሪጅል ብለን እንገልጻለን። የተለያዩ ክፍሎች የተለያየ ስያሜ ይኖራቸዋል። ጣቶቻችን እያንዳንዱ የራሱ ስያሜ ይኖራል። የእጆቻችን ክፍሎች የእግሮቻችን ክፍሎች ሰፊ ነው፣ ቋንቋው ጥልቀት አለው እና وكشف عن ساقيه ሳቆቻቸውን እግሮቻቸውን ገለጡ። ወደላሁማ ለቀቋቸው ዘረጓቸው في البئر ወደ ጉድጓዱ አቅጣጫ ለቀቋቸው። فسلمت عليه በሳቸው ላይ ሰላምታ አቀረብኩ። ثم انصرفت ከዛም ተመለስኩ። ዓላማው ከሳቸው ጋር ቁጭ ብሎ ማሳለፍ ሳይሆን እሳቸው መጠበቅ ፈለጉ። በአቅራቢያ ሆነው ለሳቸው እንደ ጠባቂ ሊሆኑ فجلست عند الباب በሩ ዘንድ ተቀመጥኩ። فقلت ከዛም አልኩኝ لأكونن በርግጥ እሆናለሁኝ በዋበ ረሱልላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የአላህ መልእክተኛ በረኛ እሆናለሁኝ በራቸውን የሚጠብቅላቸው اليوم ዛሬ فجاء أبو بكر رضي الله عنه كذا أبو بكر مات فدفع الباب برن قفا درب فقلت من هذا فقال يديقون ما نوصل فقال أبو بكر نميال ما أنه يتبالسه نميال لم يبال إلا مرنون لزانو أبرزا كلهم بمدان ينينهم بلهم ما أنه ملو سودك ما أنه نتنه مليك يفلك የተለመደው ግን እኔ ነኝ እንላለን። መቼም በድምጽ የሚለይ ከሆነ ሊበቃ ይችላል እንጂ ለማያውቅና ካለ እኔ ነኝ አደብ አይደለም። መሆን ያለበት ቀጥታ ስም መግለጽ ማንነቱን መናገር ነው። ለዚያም ነው አቡበክር ነኝ አለ። فقلت على رسلك ቀስበል ተረጋጋ አልኳቸው። ثم ذهبت ከዛም ሄድኩኝና فقلت አልኩኝ يا رسول الله يا الله መልእክተኛ ሆይ هذا أبو بكر يستأذن أبو بكر بر لا ينو فقد يطيق القرج فقال ائذن له فقد اللاتها كزمن له وبشره أبصره بالجنة بجنة أبصره يجنة لهنا أبصره فأقبلت كزام أمرهم على حتى قلت لأبي بكر لا أبو بكر استكمل درسيجي ادخل قبا ورسول الله يبشرك بالجنة በጀና ያበሰሩ ነው አልኩት። የሚፈልገው በዚህ ርዕስ የሰፈረበት ዓላማ ይሄ ነው። ምስራች ማድረሱ ነው። فدخل أبو بكر ገቡ
حتى جلس عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم كنبياتين بقኝ በኩል እስከሚቀመጡ ሄዶ معه ከሳቸው ጋር في القرف የውሃ ጉድጓዱ አፋፍ ላይ ያለው ካብ ላይ የተገነባው ላይ አብረው በቀኝ ተቀመጡ ወደላ رجليه እግሮቻቸውን ለቀቁ في البئر ወደ ጉድጓዱ አቅጣጫ كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم يا الله ملكتኛ እንዳደረጉት وكشف عن ساقيه እሳቸውም እንደዚሁ ባቶቻቸውን ገለጡ ثم رجعت كزام تملست وجلست تكملت برغا وقد تركت اخي برغتم ወንድሜን ትቼ ነው የመጣሁት የተወضأ ውዱእ ያደረገ ነበር ከቤት ሰውት ويلحقني እንደዛ ነው አንተ ጋር እንደዛ ነው እሺ وقد تركت اخي يتوضأ ويلحقني እንዲከተለኝ ነበር فقلت إن يريد الله بفلان እከሌን አላህ ቢሻለት يريد اخاه ወንድማቸው ማለታቸው ነው خيرا መልካም ቢሻለት ياتي به ያመጣዋል ወንድሜን አላህ መልካም ቢሻለት እዚህ ያመጣዋል ለራሳቸው እኮ በስራቱ አልደረሳቸው ለወንድማቸው ግን ምን ያህል የሚገልጹት ተመልከቱ فاذا انسان كذا ሌላ ሰው ደግሞ يحرك الباب برun ያንቀሳቀሳል ምን ፈልጉ ፍቃድ ጠይቁ ፍቃድ ፈልጉ فقلت من هذا ما ነው እሱ አልኩኝ فقال عمر بن الخطاب እዚህም ላይ ስም ነው የተጠቀሙት ቀጥታ عمر ነኝ فقلت على رسلك ترجاك قسبل አልኳቸው ثم جئت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ወደ አላህ መልእክተኛ ዘንድ መጣሁና فسلمت عليه ሰላምታ ቀረብኩኝ وقلت لكم هذا عمر يستأذن من እንወስዳለን ከዚህ አንድ ሰው ጋር የሆነ ጉዳይ አለን ሰላምታ ተለዋወጥን ወጣ ብለን ተመለስን አሁንም ስንገናኝ ሰላምታ ማቅረብ አንዴ ደርሻለሁ ተገናኝተናል ሱቅ እዚህ ጋር ደርሼ ልምጣ ውዱእ አድርጌ ልምጣ ስንመጣም ሰላምታ ማቅረብ ነው ያለብን ማለት ነው ሱናው ይሄ ነው አደቡ ይሄ ነው እሺ فسلمت عليه وقلت هذا عمر يستأذن عمر በር ላይ ነው ፈቃድ እየጠየቀ አልኳቸው فقال ائذن له وبشره بالجنة فقال بجنة أبصره فجئت عمر كزام عمر زند مدقهنا فقلت أذنا فقدوان أدخل قبا ويبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة يا الله ملكتنا بجنة يا مسترهنا وعمد فدخل قبا فجلس تكمد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يا الله ملكتنا قال تكمد في القف يقول قالوا أفاف لي عن يساره بقراته بكل تكمد ودل رجليه قروج زرقا في البئر بوها وسط عندي أنت يلكم المقدرون ما سبها السابي يتكاير النزام مرقوا أنتو ما لازم فلقوا يوم أكبر نوم يفلقوا على ما هي نوم أنت ملبت دمو النسو هم يسوران عندي النسو بزيهم المسلمين نقاقروا مالتنا الشي ودل رجليه في البئر قروج ودا قرقوان لقا زرقا ثم رجعت كزم تملسوا الشيء فجلست على نندقى نقا كذي جمرو ودقوا البرساس نبنازل كيونا يالو فجلست تكمتكن فقلت آلكن إن يريد الله بفلان خيرا أكلين الله ملكان بشالت يعني أخاه وندما جومان يأتي به يامت عوالكن فجاء إنسان ليلا سومتا فحرك الباب بر انكسر مالت فقال يديقني يندو فقلت من هذا ما انه السؤال فقال عثمان بن عفان مني فقلت على رسلك بال بتلقى قالوا أسبال وجئت النبي صلى الله عليه وسلم كنبي تنزل متهنا فأخبرته نكرواجه فقال ائذن له وبشره بالجنة فقالتنا بجنتها بالسراوال ነገር ግን የተለየ ነገር አለ እዚህ ላይ مع بلوى تصيبه የሚያገኘው ፈተና ከመኖሩ ጋር የሚገጥመው ፈተና ከመኖሩ ጋር አንድ ላይ ይሄንን ነገር ይያሉ ጀነትን አብስረው የሚደርስበት ግን ፈተና እንዳለ ነገር فجئت فقلت كذا متهنا القت ادخل غبا ويبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم يا الله ملكتني بسرها بالجنة بجنة مع بلوى تصيبك የሚያገኘህ ፈተና ከመኖሩ ጋር فدخل
ገቡ فوجد القف قد ملئ ሲገቡ የጉድጓዱ አፋፍ የተገነባው ሞልቶ አገኙት فجلس وجاههم ወይም تجاههم ለኑስኻው ሊለያይ ይችላል ከፊት ለፊታቸው ተቀመጡ ማለት ነው ከፊት ለፊታቸው ተቀመጡ من الشق الآخر በሌላኛው በኩል قال سعيد بن المسيب እንዲህ አለ سعيد بن المسيب ታዋቂ ታቢዒ ናቸው ከታላላቅ ታቢዒዎች ውስጥ አንዱ ናቸው فأولتها ተረጎምኳት ፈታኋት قبورهم ቀብሮቻቸው ናቸው ብዬ ማለት ምንድነው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ቀብራቸው ዓኢሻ ቤት ነው የተቀበሩት አቡበከር ከሳቸው ቀጥሎ እዛው ነው የተቀበሩት ዑመርም ሞት አፋፍ ላይ ሲደርሱ ፈቃድ ጠይቀው ዓኢሻን አስፈቀዱልኝ አሉ ዓኢሻ ፈቀደችላቸው እዛው እንዲቀበሩ እዛው ነው የተቀበሩት ከአቡበከር ቀጥለው ዑመር ማለት ነው ዑስማን እዛ ተቀበሩት በቂዕ ነው የተቀበሩት ወጣም ነው በቂዕ ነው የተቀበሩትና ሰዒድ ብን ሙሰይብ ምን አሉ فأولتها قبورهم ሂደቱን ሳየው ቀብሮቻቸው እንደሆኑ ተረዳሁኝ ይላሉ በዚህ ፈታሁት ቀብሮቻቸውን ይመስላል ሶስቱ አንድ ላይ ተቀበሩ ዑስማን ብቻ ነው የተቀበሩት እዚህ ላይ ሶስቱ አንድ ላይ የጉድጓዱ አፋፍ ላይ ተቀመጡ ዑስማን ብን አፋን ግን ቦታ አላገኙም ራቀው ላይ ብቻ ተቀመጡ በማዶ متفق عليه بخارينا مسلم يتسمعوا زغبانه وزاد في روايه بل لا زغبا لا يጨምረዋል وأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم يا الله ملكتني عززون بحفظ الباب بر እንድጠብቅ وفيها بزاج زغبا ውስጥ ምን አለ أن عثمان بن عفان حين بشره بابسراته ጊዜ حمد الله تعالى اللهنا مسجኑ ከዛ ثم قال الله المستعان فتنا እንዳለስ ይነገራቸው በአላህ ነው መታገዝ አላህ ያግዘኝ ይያሉ ፈተናውን ሌላ ዘገባ ላይ وفي روايه فجعل يقول اللهم صبرا ጌታዬ ሆይ ትዕግስትን ስጠኝ ሶብርን ስጠኝ እያሉ ተቀመጡ قوله وجه بفتح الواو وتشديد الجيم علف بلاد من ملا اسلفنال فقالوا وجهها هنا ملكتኛው ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የት እንደሆኑ ሲጠይቁ وجهها هنا የሚል አሳልፈናል ምን ማለት ነው አይ ተወጀහ ተቅጣጩ በዚህ አቅጣጫ ሄደዋል ማለት ነው وقوله بئر أريس مالت هو بفتح همزة أريس آبلا وكسر الراء أري وبعدها ياء مثنى كذا قتلوا بالهلت نتب يا الله بالا من نتب يا الله لما لا تيدنا يتفلقوا مننا بتككل عندنا نبنا قالت الصفة كاشفة وبعدها ياء مثنى أريس من تحت كسر ساكنة سكن هونج ثم سين مهملة كذا ደግሞ ሲን አለች ነጥብ የለባትም እዚህም ላይ ነጥብ ያላት ሲን አለች ማለት አይደለም በሽን እንዳናነብር وهو مصروف እሱ መስሩፍ ነው አሪስ የሚለው መስሩፍ ማለት በነህው ህግ ላይ ምንድነው የሚፈለግበት ተንዊን የሚቀበል ማለት ነው የተወሰኑ ከመደበኛው ስሞች የተለዩ ተንዊን የማይቀበሉ ስሞች አሉ ለምሳሌ አህመዱ ስንል አህመዱ جاء محمد እንላለን جاء احمد ግን አንልም جاء احمد እንላለን ሌሎችም እንዲህ አይነት በርካታ ስሞች አሉ የጋራ የሆነ መገለጫ ያላቸው እነዚህ ምን ተብለው ይሄኛው ግን አሪስ የሚለው ቃል መስሩፍ ነው ተንዊን የሚቀበል ነው እንደ ሌሎች መደበኛ ስሞች ومنهم ከነሱ ውስጥ ማለት من النحات كنحو ሊቃውንቱ ውስጥ መመነዐ ሰርፈው ሶርፉን ይከለከላል ማለት ሶርፍ አይቀበልም አሪስ ቢዕሪ አሪስን ተንዊን አለው አይደል ስንቀራ አሪስን ስንል ተንዊን ተቀብሏል ሌሎች ደግሞ መመነዐ ሰርፈው ሶርፍ አይቀበልም ብለው ያገዷሉ غير منصرف ነው ያሉ غير منصرف ከሆነ ተንዊን አይቀበልም አንድ ሁለተኛ ደግሞ ጀር ሲደረግ በከስራ አይደለም በከስራ ቦታ በምንድን ጀር ይደረጋል በፈትሐ ማለት ነው በፈትሐ ነው ጀር የሚደረገው نيابة عن الكسرة كسرا بمتكات به نحو لا የምናገኘው والقف قف مالت بضم القاف وتشديد الفاء قف بلا هو المبني جنب يتجنب يتكابنه حول البئر بغرغار زوريا بوها غرغار زوريا قوله على رسلك
ይህም ቃል አሳልፈናል ከዚህ በፊት بكسر الراء ሪ ብለን على المشهور በሰፊው የሚታወቀው ይሄ ነው وقيل بفتحها በفتحም ይቻላል በفتحም ነው ያሉ አሉ على رسلك በሚል አይ ارفق ቀስበል ማለት ነው ረጋ በል ማለት ነው እሺ በዚህ ረጅም ታሪክ ውስጥ ዋናው ነዋዊ ሊያስጨብጡን የፈለጉት ነጥብ ምንድነው በጀና ማብሰርን በተመለከተ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አብዱላህ ኢብኑ ቀይስ አቡ ሙሳ አልአሽዓሪ በዚህ መልኩ እነዚህን ታላላቅ ሰሃቦች በጀና እንዲያበስሩ ማዘዛቸው በጀነት ማብሰር የተበሰረን አካል መልእክት ማድረስ እንደሚወደድ ይሄንን እንወስዳለን ማለት ነው ከዚህ ባሻገር ምን ወስዳቸው ብዙ ነገሮች አሉ እነዚህ ሰሃቢዎች በጀነት የተመሰከረላቸው እንደሆኑ ይሄን ያለ ምክንያት አይደለም እንደጋገመው በየቦታው እናነሳዋለን ለምንድነው እናነሳው በዚህ መልኩ በተጨባጭ መረጃዎች የተረጋገጠ ከመሆኑም ጋር ጧት ማታ እነ አቡበክር እና ዑመር እና ዑስማንን የሚያጠለጥሉ አለፍ ሲልም የሚያከፍሩ ሰዎች አሉ ከእስልምና የሚያስወጡ ሺዓዎች ረዋፊድ በዚህ መልኩ የሚያጠለጥሉ የሚያወግዙ ሰዎች አሉ የነዚህ ሰዎች አካሄድ የጥመት መንገድ እንደሆነ እንወስዳለን ግልጽ ከሆነ የነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አስተምሮት የተቃረነ አካሄድ ነው የያዙትና ሌላ ከዚሁ ሐዲስ የምንወስደው መልእክት ምንድነው ፍንጭ አለ እዚህ ላይ ኺላፋቸው ቅደም ተከተሉ ፍንጭ አለ እዚህ ውስጥ መጀመሪያ ማን ገቡ አቡበከር ከዛ ዑመር ከዛ ዑስማን ኺላፋቸው በዚሁ ቅደም ተከተል ነበር ህልፈታቸው ሞታቸው በዚሁ ቅደም ተከተል ነበር ሌላ ከዚሁ የምንወስደው የዑስማን ኢብኑ አፋን ደረጃ ከሌሎቹ ለይቼ የማነሳበት ምክንያት ዑስማንን የሚጎነታተሉ ሰዎች ስላሉ ዑስማንን የሚጎነታተሉ ኺላፋቸውን ጥያቄ ውስጥ የሚከቱ ሰዎች አሉ የእሳቸው ኺላፋ መሸከም በማይገባው በስተርጅና ተሸክሙ የሌሎች መጫወቻ ሆኗል እያሉ እስከሚያብጠረጥሩ የደረሱ ሰዎች አሉ ዑስማን ዘመዶቻቸውን ያዳሉ ለነሱ ይሰጡ ነበር እያሉ የወቀሷቸው ሰዎች አሉ ሌሎችም በርካታ ወንጀላዎችን ያለጠፉባቸው ብዙ ፈተና ገጥሟቸው መጨረሻ በሚያሳዝን ሁኔታ ነው የተገደሉት የመዲና ህዝብ እሳቸው በገዙት ውሃ እየተጠቀመ ውሃ እንኳን ተከልክለው ነበር በሚያሳዝን ሁኔታ ተገድለዋል መጨረሻ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የሚገጥማቸውን ነገር ፈተና ብለው ነው የገለጹት በሌላ ሐዲስ ላይ እንደተጠቆመው የእሳቸውን ገዳዮች በእሳቸው ላይ የሚነሱትንም ሙናፊቆች ብለው ገልጸዋቸዋል አላህ ቀሚስ ያለብሳል ሙናፊቆች እንድታወልቀው ከጠየቁ እንዳታወልቀላቸው ቀሚስ ብለው የገለጹት ምን ነው ኺላፋው ነው እንጂ ቀሚስ ይለብሳሉ በጊዜው እንዳታወልቀላቸው በዚያ መልኩ አሳዛኝ በሆነ ሁኔታ በእሳቸው ላይ ዘግናኝ ጥፋት ተፈጽሞ ተገደሉ እና ይሄ ነው የተገለጸው مع بلوى تصيبه ፈተና እንደሚገጥም በዚህ የተነሳም ፈተና እንደሚቀሰቀስ ሙስሊሞች መሃል ተረመስ እንደሚነሳ እንደውም አንድ ሰሃቢ ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ወደፊት ፈተና እንደሚነሳ በጣም የከበደ በጣም የቀረበ እንደሆነ ሲናገሩ ያኔ ከማን ጋር ለሆነ አልኳቸው ይላል ከዛ የሆነ የተከናነበ ሰው በፊታችን ሲያልፍ ሳይው ከዚህ ጋር አሉኛል ከዚህ ጋር ሆኖ ያን ያሉኝ ሩጭ ሄጄ ያስኩና ጡንቻውን እጁን ክንዱን ካያስኩ በኋላ ከዚህ ጋር አልኳቸው አዋል فاذا هو عثمان بن عفان عثمان ነበሩ ስለዚህ በነበረው ጉዳይ ላይ ዑስማን ባለ ሐቅ እንደሆነ የሚጠቁሙ አንድና ሁለት አይደለም በርካታ ነገሮች አሉ ዘመዶቻቸውን ሾሙ እያሉ የወነጀሏቸው አሉ አብዛኞቹ ግን ቀድሞ የተሾሙ ናቸው እነ ሙዓዊያ እነ የዚድን ቀድመው ሲሾማቸው እነ አቡበከር እነ ዑመር ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በኑ ኡመያ የታወቁ ናቸው በነገራችን ላይ በሲያሳ የተካኑ የታወቁ ናቸው በዚህ የተነሳ በተለያዩ ኃላፊነቶች ላይ ሲሾሙ ነበር ክፍተቶች ያገኘን ብለን ልናጠለጥላቸው አይገባም የኢስላም ባለውለታዎች ናቸው ውስጣቸው የተከሰቱ ችግሮች አሉ እነዚያን ዑለማዎች በሚይዙበት አግባብ እንይዛለን አለቀ ከዛ ውጭ ግን ጧት ማታ በኑ ኡመያ የሚያጠለጥሉ ሰዎች አሉ ስፔንኛ ነበረች እያለ ሰው ያልደምማል ባለውለታዎችን ግን ይከዳል ስፔን እነማን ናቸው የከፈቱት የኢስላምን ግዛት ያስፋፉት እነማን ናቸው በኑ ኡመያ ናቸው በኑ ኡመያ እነማን ናቸው ዑስማንን ይጨምራል እነ ዐምር ኢብኑ አልዓስ እነ ሂሻም ኢብኑ አልዓስ የነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ባለቤት ኡሙ ሐቢባ የአቡ ሱፊያን ልጅ ነች ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያወደሷቸው በርካቶች ናቸው ኋላ ላይ የተከሰተውን የፖለቲካ ልዩነት መነሻ አድርጎ ራስን ዳኛ አድርጎ አንዱን ማብጠልጠል ራስን ነው የሚጎዳው ራስን እነሱን አይደለም ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም من سب اصحابي فعليه لعنه الله والملائكه والناس اجمعين ይላል ችግር እንደሚከሰት ጠፍቷቸው አይደለም
ሰሃቦችን የተሳደበ የአላህ የመላእክትና የሰዎች ሁሉ እርግማን በሱ ላይ ይሆንበት ይላል። ስለዚህ በዚያ ዘመን የተከሰቱ ፈተናዎችን መነሻ አድርጎ ፈጽሞ ማብጠልጠል ውስጥ መግባት የለብንም። በዚህ ዘመን ከዘመናት በኋላ የመጡ ሰዎች ስንት ችግር እያለባቸው ዑዝር እየተሰጠ ለሰሃቦች ዑዝር የማይሰጠው ለምንድን ነው? እርስ በርስ ልዩነት ተከሰተ፣ አልተግባቡም፣ ደም ሊፈስ ይችላል፣ ብዙ ነገር ይደርሳል። የፈለገ ነገር ይድረስ። ዑመር ብኑ አብዱልዓዚዝ ረሒመሁላህ ምንድን ያሉት ስለዚያ ጦርነት ሲጠየቁ ይሄ ጦርነት ሰይፋችን አልገባበትም፣ ምላሳችን ሊገባበት አይገባም አሉ። ሰይፋችን አልገባበትም፣ ምላሳችንም ሊገባበት አይገባም። አርፈን መቀመጥ ነው ያለብን። እንደዚሁ ከቀደምቶች ውስጥ አንዱ ስለ ሙዓዊያ ሲነሳ ምን አሉ? ሙዓዊያ ማለት የሰሓቦች መጋረጃ ነው አሉ። መጋረጃውን የተዳፈረ ከመጋረጃ በኋላ ያለውን ይዳፈራል አሉ። ሙዓዊያን የተዳፈረ አብዛኛው ሙዓዊያ ላይ አይቆም፣ ቀስ እያለ ወደ እነ ዑስማን ያልፋል። ዑስማን ጋር ይደርሳል። ምክንያቱም ተብሪራት ይፈልጋሉ፣ ጀስቲፊኬሽን ለሙዓዊያ ለሚያምጠለጥሉት ነገር ቀስ እያሉ ወደ ኋላ ይስባሉ፣ ወደ ዑስማን ያልፋሉ፣ ወደ ሌሎችም ያልፋሉ። ስለዚህ በጊዜ ነው መጋረጃውን መከላከል ከመነሻው ነው። ኢማሙ አሕመድ ረሒመሁላህ አንድ ሙዓዊያን የሚሳደብ አጎት አለኝ አላቸው። አንድ ሰው መጥቶ ከሱ ጋር አብረህ ማዕድ እንዳትቀርባሉት፣ ከሱ ጋር አብረህ እንዳትቀመጥ። ስለዚህ ለዓልይ ተቆረቆርን፣ ለሑሰይን ተቆረቆርን፣ ለእንትና ተቆረቆርን እያሉ በሰሓቦች መካከል ራሳቸውን ዳኛ አድርገው ስሜት ቀስቃሽ የሆኑ ትረቃዎችን እየተረቁ በርካታ ያልተጣሩ አሰስገሰስ እየሰበሰቡ ሰሓቦች ላይ ቂም እንድንይዝ የሚያደርጉ ሰዎች አሉ። ከየት ነው የወሰድከው? ኢብኑ ጀሪር ሰሒህ ضعيف ሁሉ ነው የሰበሰቡት። ከመግቢያው ይናገራሉ። ለማመን የሚከብዱ ብዙ ዘገባዎች አሉ። እዚህ ውስጥ ሊለን ይችላል ጠያቂ። አዎ በተጨባጭም አሉ። ነገር ግን ኃላፊነቱን ሰነዱ ላይ ጥለናል ይላሉ። ሰነድ ፈትሸው እንድትቆም ነው እየተናገሩ ያሉት። እዛ ያገኘነውን ሁሉ ይዘን ውንጀላ ውስጥ እንድንገባ አይደለም ያስቀመጡት። እና ኢብኑ ጀሪር ዘግበውታል እያሉ ማህበራዊ ሚዲያ ላይ የሚለቁ ሰዎች አሉ። ራሳቸውን እንጂ ማንንም አይጎዱም። ስለዚህ ወደ ነጥብ የመለስ ስል ዑስማን ብን አፋን ላይ የደረሰውን ፊትና በተመለከተ ተቆርቋሪ ሆነን እንጂ አዛኝ ሆነን እንጂ ለሳቸው ወገነን እንጂ ለፊትና ሰዎች ወገነን አይደለም መቆም ያለብን። ፈጽሞ ይሄ ሊሆን አይገባም ማለት ነው። እሺ ሐዲሱ ሌላ የሚወሰድኩም ነገር በውስጡ የነቢዩን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ነቢይነት አመላካች ነጥብ አለ። ከነዚህ ውስጥ አንዱ የዑስማን ብን አፋን ላይ የሚደርሰውን ፈተና መናገራቸው ነው ቀድሞ። እሺ وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كأبو هريرة يزوى الله يمدد الله جونا اندهال كنا قعودا تكمت النبر حول رسول الله صلى الله عليه وسلم بالله ملك تنيا زوريا ومعنا كان يقار أبو بكر وعمر رضي الله عنهما أبو بكر وعمر نبروا في نفر قليل يستوج قال فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يا الله ملك تنيا تنسو من بين أظهرنا كما كان كلاج من بين أظهرنا من بيننا ملتنا فأبطأ زجيو علينا بني عليه والتو بزو زجيو منه وخشينا فران أن يقتطع أدقان داقنياتو لا يتألفوا دوننا كنيا رقوا وفزعنا دنقتا فقمنا تنستا فكنت نبركن يالو أول من فزع يمزمر يدنقتكتني نبرك فخرجت واتهن أبتغي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا الله ملك تنيال لفلق واتهن حتى أتيت حائطا اسكم درس هيد حائطا يا أتكلت بوتا للأنصار نبرة النتو لهنا يا أنصار وسابال يهنا لبني النجار بنو النجار ميبالوت يا أنصار نؤس وساوت ناجا فدرت به زوركت يتكلت بوتا هل أجد له إفراق لي بوتا يتمر الشام عليه هل أجد له بابا برا غني لك هنا بي زوركت زوريهم فلم أجد نقرقنا على بينهم فإذا دنجس سايقن ربيع تنش وانزايو ربيع تنش وها ميفسبت تنش جرات مالته فإذا ربيع يدخل في جوف حائط
ተምሩ እርሻ ውስጥ መሃል የሚገባ ወንዝ አየሁ ተመለከትኩ من بئر خارج ከውጭ በኩል ካለ ምንጭ ወይም ጉድጓድ ወጥቶ ወደ ውስጥ የሚገባ ወንዝ ተመለከትኩ والربيع ربيع ማለት الجدول الصغير ትንሽ ወንዝ ትንሽ ጅረት ማለት ነው فاحتفظت كذا شولكوي جرة تكتلا فدخلت قباه على رسول الله صلى الله عليه وسلم فالله ملكتن يزل قباه فقال قالوا أبا هريرة فقلت نعم يا رسول الله قال ما شأنك أبو هريرة هوي وإم أبو هريرة أو نعم يا الله ملكتن هوي ما شأنك منك مدنو نجر منك تهنوال قلت كنت بين أظهرنا ما هلا نبر فقمت وطع تنسى فأبطأت علينا بما ليس به حبل فخشينا سجان فران أن تقتطع دوننا كينيا رقعة كينيا خالا عندك تتألف أدقى قدات لا يتسبه فران لا تتلقى فران ففزعنا لنجدنا فكنت أول من فزع مجمر لنجدتني ومننا فأتيت هذا الحائط كزيه رشابوتا كزيه فرافري بوتا مدأهم فاحتفزت كذاب شولكوي كما يحتفز الثعلب تقولان دمشو الكوراس من سبسبات ثعلب تقولان وهؤلاء الناس الذي سوج دقمو ورائي كهالاي عدو نسل في اللقالي ونونو فقال كذاب مال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة هوي وأعطاني نعليه أموتا تنسطي فقال كذاب اذهب بنعلي هاتين نزين ولتج أموت جنيزة وطع يجي كذاس فمن لقيت من وراء هذا الحائط كذيه يذكرت بوطع الجربة يغنيهون يشهد إني مسكر هنا أن لا إله إلا الله كالله تستكر ونتني أملاك دليل إني مسكر هنا مستيقنا بها بس أرقت أن يهنو بدن بابنو بمين قبانو يمسكرا فبشره أبصره بالجنة بجنة أبصره وذكر الحديث بطوله حديث كزاملون دلس زي لا يقولوا على النبي تدلس مولوا لي النبي صلى الله عليه وسلم أما يزوس يدو عمر قال يا جماعة ملكنا صلى الله عليه وسلم يقولون درجة من الدنيا عمر درجة سمتي دمك مجاي كهلا رجل تكر ولا كله تمل سال كذلك عمر ولا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله من لنا الذي بلو من ده من قال عمر بزي لا تفعل أكثر سويت زي لا تندلت ولا لا نقر لا يتوم لا يزنا قال ملكت مكارنا إلى يا لا كبار من دايما الزروج من زناقات دايما بلو تناقلوا مالتها الشيء الربيع مالت النهر الصغير النهر قولة بين بالجلال النهر الصغير تنش وانزل وهو الجدول حديث المسند تجلس أو جدول جرت تنش وانزل بفتح الجيم جابلا كما فسره في الحديث مسند فسره عند جلزه وقوله احتفزت يميل ودقمه روي بالراء احتفرت بميل وبالزاي احتفزت بميل دولته ومعناه ملكت ترجمه بالزاي بزايسيهن تضامنت تسبسبكن منها وتصاغرت النسكن حتى أمكنني الدخول مقبات اسكرمي عملتشي من درس بزي ملكو قباه مالتاቸውን እዚህም የተፈለገው محل الشاهد ምንድነው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም لا إله إلا الله ከልቡ አረጋግጡ ምስክርነቱን ላስገኘ ሰው በጀነት አብስር ብለው በዛ ቦታ ላይ ለተገኙ ሰዎች ምስራች እንዲደርስ መናገራቸውን መጠቆም ለአማኞች የምስራች አላቸው በየቂን በእርግጠኝነት لا إله إلا الله ያስገኙ መልእክቱን አስገኝተው የመሰከሩ የሻሃዱ የሚመሰክር ነው የተባለው ምስክርነት ምን ይፈልጋል ዕውቀት ይፈልጋል ማንንም ከመንገድ ላይ ወስዶ አንዲት ጉዳይ ነበረች መስከርልኝ ብለን አንመሰክር ማናውቀው ነገር ምስክርነት ሲባልም لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله ስንል ከአላህ በስተቀር እውነተኛ አምላክ እንደሌለ አምልኮት የሚገባው ለሱ ብቻ እንደሆነ እመሰክራለሁ ነው ያለው
ትርጉሙን ሳናውቀው ከሆነ የምንመሰክረው ያላዋቂ መስካሪ ነው የሚሆነው ጥፋት ነው ስለዚህ ዕውቀት ያስፈልጋል ሁለተኛ ደግሞ ምስክርነት ምን ይፈልጋል ኑጥቅ መናገር ያስፈልጋል ኢቅራር ያስፈልጋል አንድ ክስተት ሲከሰት በዝርዝር የተመለከተ ሰው ከዛ የሚፈልግበት ቦታ ላይ ደረሰ ሳይመሰክር ዝም ብሎ ተመለሰ እኔኮ ጉዳዩን አውቀዋለሁ ቢል ምስክርነት አልሰጠም ፋይዳ የለውም የዚህ ሰውዬ ስለዚህ ከአላህ በስተቀር እውነተኛ አምላክ እንደሌለ መሰክራለሁ ላ ኢላሃ ኢላላህ ብዬ ምስክርነት ሰጣለሁ ያለ ሰው ትርጉሙን አውቄ እናገራለሁ እያለ ያለው አምናለሁ ነው እያለ ያለው ነገር ግን በሚያሳዝን ሁኔታ ብዙ ሰው ሽርክ ላይ እየወደቀ ያለው የላ ኢላሃ ኢላላህን ትርጓሜ አለማወቅ ስላለ ነው ትርጉሙን ካላወቀ ደግሞ ምስክርነቱ ትርጉም ያጣል ማለት ነው ትርጉም አይኖረውም ስለዚህ ላ ኢላሃ ኢላላህ ማለት ምንድነው ሲባል ብዙ ሰዎች ምን ይላሉ አላህ አንድ ነው ሙሐመድ መልእክተኛ ነው ይላሉ አዎ አላህ አንድ ነው ነገር ግን የላ ኢላሃ ኢላላህ ትርጉም አይደለም የላ ኢላሃ ኢላላህ ትርጉም አይደለም አላህ አንድ ነው ትክክለኛ ጥያቄ ነው ትክክለኛ መልስ ነው የዚህ ጥያቄ መልስ ግን አይደለም ስለዚህ አንድ ሰው የኢትዮጵያ ዋና ከተማ ማን ናት ሲባል ባህር ዳር ቆንጆ ከተማ ናት ቢል የጥያቄው መልስ ነው አይደለም አይገናኙም ሁለቱም የሚገናኙ ነገሮች አይደለም ልክ እንደዚያ ላ ኢላሃ ኢላላህ ማለት ምን ማለት ነው ሲባል አላህ አንድ ነው አዎ አላህ አንድ ነው የላ ኢላሃ ኢላላህ ትርጉም ግን አይደለም ላ ኢላሃ ኢላላህን በተግባር ያስገኘ ሰው ከሱ በስተቀር አምልኮት ለማንም አይገባም ብሎ ምስክርነት እየሰጠ ነው ኢቅራር እያደረገ ነው አውቃለሁ እያለ ነው ያለው መሰክራለሁ ሲል አውቃለሁ አጸድቃለሁ አረጋግጣለሁ እያለ ነው በተግባር ሊገኝ ይገባል ተግባሩ ሌላ ከሆነ ምስክርነቱን በተግባር ንዶታል ማለት ነው ስለዚህ ይሄን በተግባር ማስገኘት ይገባል ማለት ነው አላሁ አዕለም እዚህ ላይ በቃሉ ሰለላሁ ዐላ ነቢይና ሙሐመድ